In this video, we are going to discuss the feeding unit of a web offset machine. In a web offset press, paper web is feeding to the infeed section. So there is a need to clamp the paper reel and also proper web tension need to be maintained throughout the press run to avoid web break and other registration problems. So the feeding unit of a web offset press consists of first one, a roll stand to hold the web. Next, a web steering device for controlling the registration of paper web before entering the printing unit. The function of this device is similar to the side lace of the sheet fed offset press, which controls the sidewise movement of the paper web for achieving a proper registration. Next, a web tensioner. A web tensioner maintains a proper web tension in the entire press. Next is a splicer. The function of a splicer is to splice or paste a new web to an expiring web. That is, as the printing process continues, the thickness of the running paper roll gets reduced and soon get expired. The splicer install a fresh paper roll and paste the beginning end of the fresh roll to the expiring roll. So that the press need not to be stopped in between the production. Reel stand. The feeding unit starts with reel stand. The paper roll is mounted on the reel stand. Commonly, this reel stand is located in straight line with the press, that is in front of the feeding unit. However, if there is any space issue, a reel stand can be located to one side of the press or it can be located beneath the press. There are three types of reel stand: single roll stand, double roll stand and three roll. The most basic roll stand configuration is a single roll stand. As its name indicates, it holds only a single paper roll. A single roll is held on the roll stand by means of a shaft uh, which passes through the core of the roll, hollow core of the roll. Limitation of this type of configuration is that this machine need manual mounting and manual webbing operations. Webbing operations means unwinding the web, then passing it through the rollers to different unit of the press. Since mounting and webbing operations are done manually, it consumes more time for readying a machine before the job, and also it consumes much time for changeover of a new paper roll. Second type of roll stand is a double roll stand in which one stand hold the running paper roll and the other stand hold a fresh paper roll which is ready to splice automatically with the running paper roll. When the running paper roll get expired, the fresh paper roll will get automatically spliced to the running paper roll without stopping the press. So this type of roll stands is used in a high production um, printing machines. This type of reel stand consists of three paper roll stand. One roll stand hold running paper roll and the other two roll stand hold fresh paper roll which are ready to splice with the running paper roll automatically, that is without stopping the machine, and the splicing can be done at the operating speed. ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റീൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഒരു മെഷീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് റീൽ സ്റ്റാൻഡ്.
റീൽ സ്റ്റാൻഡ് മെഷീന്റെ നേരെ മുൻപിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷീന്റെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീന്റെ സൈഡിലായിട്ടോ ഈ റീൽ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാം. റീൽ സ്റ്റാൻഡ് 3 ടൈപ്പാണുള്ളത്: സിംഗിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ്, ഡബിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ്, ട്രിപ്പിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ്. അതിൽ സിംഗിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സിംഗിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ്. ചെറിയ മെഷീൻസിലാണ് സിംഗിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതില് ഒരു റീല് ഒരു പ്രിന്റിംഗ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പേപ്പർ റീല് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നാല് വേറൊരു പുതിയൊരു പേപ്പർ റീല് മാനുവൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിപ്പം പേപ്പർ റീല് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വെബ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് റോളേഴ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത്, അപ്പൊ വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മെഷീനാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെയൊക്കെ കുറെ റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിലൂടെ വെബ് പാസ് ചെയ്ത് പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്കൊക്കെ മാനുവൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് പൊതുവെ, കാരണം മാനുവൽ ആയതുകൊണ്ട്. ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ സിംഗിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡബിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ്. ഡബിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പ്ലൈസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനിലാണ് ഡബിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പർ റീല് റൺ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ റീല് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേപ്പർ റീല് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു പേപ്പർ റീല് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആ പേപ്പർ റീല് കഴിയാറാവുമ്പം ആ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പേപ്പർ വെബ് എക്സ്പയർ ആവുന്ന റോളിന്ന് അവസാനം കുറച്ചൊരു പേപ്പർ വെബ് ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത്തിലുണ്ടാവും. ആ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് പുതിയ പേപ്പർ റോളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, മാനുവൽ ആയിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പുതിയ റോളായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രിന്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് റീലിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ പേപ്പർ വെബ് എന്താ പറയുക അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയിൽ പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പ്ലൈസിംഗ് വരുന്നിടത്ത് ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന മെഷീൻസിലാണ് ഡബിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വരുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ്. ട്രിപ്പിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡ് 3 റോൾ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരു അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പേപ്പർ റോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ പേപ്പർ റോള് കഴിയാറാവുമ്പോൾ അത് എക്സ്പയർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ റോള് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ റോൾ ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ റോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേപ്പർ റോളും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ അവിടെ മൗണ്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു റിസർവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം വളരെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ ബേസിക് മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ റീലിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതിലും കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആ ഡബിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡിലും കൂടി നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല, അതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ റോൾ സ്റ്റാൻഡുള്ള മെഷീൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ എപ്പോഴും പ്രിന്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേപ്പർ റീല് എപ്പോഴും ഒരു റിസർവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. Splicer. Most of the time, a printing run requires change of paper roll in between the production. Manual changing of paper roll results in undesirable downtime and wastage. So, a continuous feeding of paper roll to the infeed section of press is required, which is possible through splicer or paster. There are 2 types of splicer. First one, zero speed splicer, and second one, flying splicer. Zero speed splicer. A zero speed splicer splices 2 web while they are in stationary mode.
For splicing purpose, a series of rollers called festoon is used. This is a set of collapsible rollers. That is, the rollers contract and expand. During expansion, the distance between rollers are more, and a long length of web, approximately 80 feet of web, can be collected between the rollers from the running paper roll. In the first diagram, a paper web is unwinded and passed through the festoon, which is a series of rollers, and the festoon has begun rising. In the second diagram, festoon has expanded, that is, the distance between top and bottom rollers increases, which cause a long length of web to be travelled between rollers. Also, a new roll has been mounted, and its lead edge is passed between some rollers above the running web. That is, the new roll is prepared for the splice. Now the festoon collect a long length of web between rollers. In the third diagram, the diameter of running web has been decreased and the expiring roll has been stopped. And now both expiring roll and the new roll are in stationary mode. The splicing action takes place by placing lead edge of the new roll close to the surface of expiring roll. But this stationary mode will not affect the production run, as the paper web reserved in the festoon will travel to the printing unit and the production will carry on. After the splicing process, a newly spliced roll accelerated up to the press speed. സീറോ സ്പീഡ് സ്പ്ലൈസറിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സീറോ സ്പീഡ് സ്പ്ലൈസറിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫെസ്റ്റൂൺ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് റോളേഴ്സ് ആണ്, സീരീസ് ഓഫ് റോളേഴ്സ്. ആ റോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെസ്റ്റൂൺ. ആ റോളേഴ്സ് ആണ് പേപ്പർ വെബിന്റെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത്. ആ റോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് പേപ്പർ വെബ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്പ്ലൈസർ, സീറോ സ്പീഡ് സ്പ്ലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റണ്ണിങ് പേപ്പർ റീലും അതേപോലെ ഒരു ന്യൂ പേപ്പർ റീലും തമ്മിൽ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഒരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേപ്പർ റീല് കഴിയാറാവുമ്പം പുതിയ പേപ്പർ റീല് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിയാറാവുന്ന പേപ്പർ റീലിന്റെ വെബ് പുതിയ പേപ്പർ റീലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീറോ സ്പ്ലൈസർ. ഈ സീറോ സ്പീഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് പേപ്പർ റീലും തമ്മിൽ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് റീലും സ്റ്റേഷനറി മോഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഫ്ലൈയിങ് സ്പ്ലൈസറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേപ്പർ റീലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിന്ന് പേപ്പർ അൺവൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ റീലിൽ നിന്ന് റണ്ണിങ് പേപ്പർ റീലിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വെബ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക്, പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്പ്ലൈസിങ് നടക്കുന്നത്. അത് ഫ്ലൈയിങ് സ്പ്ലൈസർ. സീറോ സ്പീഡ് സ്പ്ലൈസറിന്റെ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പേപ്പർ റീലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല, പകരം അത് സ്റ്റേഷനറി മോഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പേപ്പർ വെബ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോവില്ല. അപ്പൊ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് പോവാതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നിന്നു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൊളാപ്സിബിൾ റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൊളാപ്സിബിൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ റോളേഴ്സ് താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷനും ഉണ്ട്. ഒരു പുതിയ പേപ്പർ റോള് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെസ്റ്റൂൺ കോൺട്രാക്ഷൻ മോഡിലായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള റോളേഴ്സ് താഴേക്ക് വരും. അപ്പം ഫെസ്റ്റൂൺ റോളേഴ്സ് ടു റോളേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഇനി വർക്ക് കുറച്ച് പ്രിന്റിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോളേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഫെസ്റ്റൂൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം റോളേഴ്സ് ടു റോളേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാവും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള പേപ്പർ വെബ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെബ് ടെൻഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും.
എത്രയാണോ നോർമൽ വെബ് ടെൻഷൻ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റോളേഴ്സ്. പേപ്പർ റീല് എക്സ്പയർ ആവുമ്പം നമുക്ക് മാനുവൽ സ്പ്ലൈസിംഗ് ആണ് സീറോ സ്പീഡ് സ്പ്ലൈസറിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പ്ലൈസിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല. മാനുവൽ ആയിട്ട് ഈ ന്യൂ പേപ്പർ റോളും എക്സ്പയറിംഗ് പേപ്പർ റോളും അഡസീവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേപ്പർ റോളും എക്സ്പയറിംഗ് പേപ്പർ റോളും ന്യൂ പേപ്പർ റോളും സ്റ്റേഷനറി മോഡിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ മാനുവൽ സ്പ്ലൈസിംഗ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം പേപ്പർ റീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതിന് പേപ്പർ വെബ് പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യില്ല. ആ സമയത്ത് ഫെസ്റ്റൂണിന്റെ ഇടയിലുള്ള റോളേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള പേപ്പർ വെബ് ആണ് പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫെസ്റ്റൂൺ ആക്ച്വലി ഒരു റിസർവോയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലൈസിംഗിന്റെ സമയത്ത്. അത് കൂടാതെ ഒരു പേപ്പർ റീല് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ അതിന്റെ വൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഹൈ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈൻഡ് ചെയ്ത് പേപ്പർ റീലാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് റോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഇത് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ വെബ് റീലിൽ നിന്ന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ആ വലിയൊരു പ്രഷർ റിലീസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പേപ്പർ ഒരു റിലാക്സിങ് മോഡിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും. നമുക്കറിയാം പേപ്പറിന് ഇലാസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് ഈ ഫെസ്റ്റൂണിന്റെ ഇടയിലൂടെ പേപ്പർ വെബ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ലോങ് ലെങ്ത്തിൽ പേപ്പർ വെബ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലോങ് ലീഡിന് ശേഷമാണ് പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കുറെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ പേപ്പർ വെബ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ആ പ്രഷർ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ഡയമെൻഷണൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും പേപ്പറിന്. ഒരു പ്രഷർ വല്ലാതെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പേപ്പറിനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊരു ഒരു റിലാക്സേഷൻ മോഡില് പേപ്പറിന് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഫെസ്റ്റൂണിലൂടെ പേപ്പർ വെബ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഫെസ്റ്റൂണ് ഒരു റിസർവോയർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പേപ്പറിനെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി റിക്കവർ ചെയ്യാനും ഫെസ്റ്റൂണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഫെസ്റ്റൂൺ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലൈസിങ് പോസിബിൾ ആവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വന്നേനെ. അതുകൊണ്ട് ഫെസ്റ്റൂണിനെ സീറോ സ്പീഡ് സ്പ്ലൈസർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ എക്സ്പയറിംഗ് വെബ് കട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു അലാം അടിയും. എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള റോളർ താഴേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഫെസ്റ്റൂണിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കുറയുന്നത് കാണാം. പക്ഷെ അപ്പം ഇപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. ഇനി ആ പുതിയ പേപ്പർ റോളാണ് പേപ്പർ റോൾ എന്നാണ് ഇനി വെബ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഫെസ്റ്റൂണിന് റോളേഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഫെസ്റ്റൂണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Flying splicer. The flying splicer splice or paste a fresh roll to the expiring roll during the press run. That is, the splicing or pasting operation takes place while the web or the paper roll is unwinding at the speed of the press. A photoelectric cell is placed on the running paper roll that keep track or monitor the roll diameter. When the diameter of roll is less than 8 inches, the splicing process initiated.
First, splicer moved from the loading position to a splicing position. Then the fresh roll has been accelerated to press speed, and the leading or the beginning edge of the fresh roll is monitored. A pressure roller drops and presses the leading edge of the new roll and the edge of expiring roll together, ensuring a perfect splice without any wrinkles or air bubbles. Splicing process should be perfectly straight, otherwise there will be feeding problems and web break will occur. Then the remainder of expiring roll is cut away. The whole splicing operation from initiating the splicing equipment to actual splice takes only few minutes, while the splice itself is affected in a fraction of seconds. This diagram shows the splicing operation of a two-arm splicer. And in first diagram, paper get unwinded from the first reel, and it is passed through a number of transfer rollers and enters the printing unit. This drive belt is used to run the paper roll or to give speed to the existing paper roll. In this position is the space for mounting a new paper roll. When in the second diagram, the reel arm got shifted as the new paper reel is loaded. Then now a pressure roller is dropped onto the unwinding paper web and the leading edge of the new paper roll. Now the new paper roll got accelerated to the production speed and the splicing happened beneath the pressure roller. After splicing, the used reel is cut off and removed. This is a diagram of a three-arm splicer. In this, one arm is used to hold the unwinding reel, while other two arms are used for mounting the two new fresh paper rolls. ഫ്ലൈയിങ് സ്പ്ലൈസറിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. സ്പ്ലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പേപ്പർ റോളുകൾ തമ്മിൽ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. വെബ് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റിങ്ങിലാണ് പേപ്പർ റോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേപ്പർ റോൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ലാക്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പർ റോളിൽ തന്നെ അത് കഴിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേപ്പർ റോള് കഴിയാറാവുമ്പോൾ എക്സ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റി പുതിയൊരു ഫ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ റോള് അതിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം വേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ പേപ്പർ വേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരു റോള് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്ന് പേപ്പർ അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് റോളേഴ്സിന് ഇടയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വെബ് ടെൻഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റിങ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മേക്ക് റെഡി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ മെഷീൻ റെഡി ആവാനുള്ള പുതിയ ലോഡ് ചെയ്ത റോളായിട്ട് ശരിയാവാനുള്ള കുറച്ച് മേക്ക് റെഡി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് പേപ്പർ വേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടൈം വേസ്റ്റും പേപ്പർ വേസ്റ്റും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു റീല് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പം അത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീല് എക്സ്പയർ ആവാനാവുമ്പം മുഴുവനായിട്ട് എക്സ്പയർ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പുതിയൊരു പേപ്പർ റോള് ലോഡ് ചെയ്യും. ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റൺ ചെയ്ത പേപ്പർ റീൽ എപ്പോഴാണോ എക്സ്പയർ ആവുന്നത് ആ എക്സ്പയർ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്ന് വരുന്ന പേപ്പർ വെബ് പുതിയ റോളുമായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, സ്പ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു റൺ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ റീൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുതിയ പേപ്പർ റോളിന്ന് വെബ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പേപ്പർ വെബ് ആ മെഷീനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പേപ്പർ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ മേക്ക് റെഡി ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൈയിങ് സ്പ്ലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഫ്ലൈയിങ് സ്പ്ലൈസർ 2 പേപ്പർ റോള് തമ്മിൽ മെഷീൻ സമയത്ത് ഓൺ ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ 2 റോളുകളും തമ്മിൽ സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൈയിങ് സ്പ്ലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പേപ്പറിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പയർ ആവുന്ന പേപ്പർ റീല് താഴേക്ക് പോവും, പുതിയ പേപ്പർ റോള് മുകളിലേക്ക് വന്നു. മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം താഴേക്ക് പോയ പേപ്പർ റീലിന്റെ വെബ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെബിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പുതിയ പേപ്പർ റീല് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവണത്. അതിന് താഴേക്കും പുതിയ പേപ്പർ റീലും മുകളിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് ആ പേപ്പർ വെബുമായിട്ടാണ്. ഇനി അറ്റാച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു റോളർ അതിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് പതിയും. പുതിയ പേപ്പർ റോളർ അറ്റാച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു റോളർ വന്ന് അത് മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്യും. പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ പേപ്പർ വെബും ആ പുതിയ പേപ്പർ റോളും തമ്മിൽ സ്പ്ലൈസ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പശ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പുതിയ പേപ്പർ റോളിന്റെ ലീഡിങ് എഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ അഡസീവ് ഉണ്ട്, പശയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പശ ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഈ പേപ്പർ വെബ്, പഴയ എക്സ്പയറിംഗ് റോളറിന്റെ പേപ്പർ വെബുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു റോളർ വന്ന് വീഴും. അതിന്റെ പേരാണ് ഈ പ്രഷർ റോളർ. ആ പ്രഷർ റോളർ വന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അഡസീവും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സ്പ്ലൈസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. പഴയ പേപ്പർ വെബ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ പുതിയ പേപ്പർ റോളിൽ നിന്നാണ് പേപ്പർ പോവുക. Dancer roller. The paper unwinded from the reel is passed to the printing unit through dancer roller. This roller is also called floating roller as it moves up and down during the press run, which helps in stable paper flow from the unwinding section to the first printing unit. If the amount of paper unwinding from the roll is more than the required amount, then a loop is formed by the paper path in the feeding section. In such situation, dancer roller move downwards, which apply brake on the roll to slow down the web feeding. And if the paper feed from the unwinding section is less than the amount required for the printing unit, then the dancer roller move upward, which helps to release the brake, and it causes a more amount of paper web to pass to the printing unit. Thus, the dancer roller effectively keeps the web tension constant during infeed. വെബ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഡാൻസർ റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെബ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ റീലിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വെബ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാൻസർ റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡാൻസർ റോളർ അതുകൊണ്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൺവൈൻഡ് ഏരിയയുടെയും പ്രിന്റിംഗ് ഏരിയയുടെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെബ് പേപ്പർ വെബ് റീലിൽ നിന്ന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രിന്റിംഗ് ഏരിയയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ടൊരു പേപ്പർ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പേപ്പർ വെബ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെബ് ടെൻഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അതിന് പേപ്പർ വെബിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിലായിരിക്കണം പേപ്പർ റീലിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വെബ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് സ്ലാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പേപ്പർ വെബ് പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത്
ഡാൻസർ റോളറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പേപ്പർ പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാഗിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൻസർ റോളർ പേപ്പർ റീലിലേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാൻസർ റോളർ പേപ്പർ റീലിന്റെ ബ്രേക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഒരു പിവോട്ട് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പേപ്പർ വെബ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ ഡാൻസർ റോളർ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നല്ലോണം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പിവോട്ട് വഴി ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേപ്പർ റീലിൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പം കൂടുതൽ ഒരു പേപ്പർ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡിന് ഒരു ബ്രേക്ക് വരും. അപ്പൊ ആ ഫ്ലോ കുറയും, പേപ്പർ ഫ്ലോ കുറയും. അപ്പം കറക്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ വെബ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പേപ്പർ റീലിന്റെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവ് പേപ്പർ മാത്രമേ റീലിൽ നിന്ന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തേണ്ട പേപ്പറിന്റെ പേപ്പർ ഫ്ലോ കുറയും. പേപ്പർ വല്ലാതെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പം വെബ് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ ഡാൻസർ റോളർ മുകളിലേക്ക് അപ്വേർഡ് ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്വേർഡ് മോഷൻ വരുമ്പം ഈ ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആവും. ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആവുമ്പോൾ പേപ്പർ റീലിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പേപ്പർ വെബ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരും. ആ അൺവൈൻഡിങ്ങിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുമ്പം അത് ആ പേപ്പർ വെബ് ഡാൻസർ റോളർ കൂടെ പ്രിന്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പേപ്പർ വെബ് ഒന്നും കൂടി റിലാക്സ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് വെബ് ടെൻഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ വെബ് ടെൻഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പേപ്പർ റീലിൽ നിന്ന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന പേപ്പർ വെബിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാൻസർ റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.